व्याख्या करिबे आज्ञा मु आपण मानक पखरे कथा रखिछि जे गोटे पटे पुष्करिणी ब्राह्मण आ गोटे पटे सारसिद्ध ब्राह्मण ये सारसिद्ध काहको कहबा पुष्करिणी युक्त ब्राह्मण काहको कहबा ना ब्राह्मण जीवने ब्रह्मचर्य व्रत ब्रह्मचारी होई रहिबा ब्राह्मण जीवने ब्रह्मचर्य व्रत ब्रह्मचारी होई रहिबा आपण माने समस्त जानिछंती जे ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती जदि जने ब्राह्मण पुओ जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती कोन हबो ना ब्रह्म मुहूर्त रे ब्रह्म चिंतन रे ब्रह्म लोके जाई बसियो जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिथिबे से ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबे सोई परिबेनी आगे आपण माने कबे ब्रह्म मुहूर्त से को मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहले रात्र 2टा ठार 5टा भितरे जाको आपण माने कहंती जे महेंद्र बेला मंगल मुहूर्त बा भोर समय आध्यात्मिक मार्ग रे ताको कुआ जाय अमृत बेला बा महेंद्र बेला बा ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मचर्य व्रत धारण करिथिबा ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबे कोन प्रभाव नाही जे ब्रह्म मुहूर्त रे उठिला परे आपण माने कबे 2टा रे 5टा भीतर जे ब्रह्म मुहूर्त से ब्राह्मण को उठी करिबा कोन टॉर्च मारी के फुल तोड़बा आता मारी हां फुल तोड़िबो नाही क्या ये ब्रह्म मुहूर्त रे उठी सरिया परे ब्रह्म चिंतन रे ब्रह्म लोके जाई बसियो आज्ञा ब्राह्मण को आपण माने पुरोहित बोले कहंती जे समस्त को हित कामना करते समस्त को भरा पूरा हित कामना करंती ताकर गोटिए नाम होचे पुरोहित मानकर हित कामना करिबा कहले अन्य मानकर उपकार करिबा कहले निजर प्रथमे उपकार करि शिखिथिबा दरकार जेनो अन्यर उपकार करिबा पूर्वरु ब्राह्मण एके टिके सुनते मोसा आपण कहते मो पैसा रे जदि भूल होबा आपण मते कहिबे से मुहूर्त रे उठी ब्रह्म चिंतन करते व्हाट इज दिस ब्रह्म ना दिस इज पावर ब्राह्मण को ब्रह्म चिंतन करिवो कोन से ब्रह्म काहे को ब्रह्म कह जाय छी ना दिस इज पावर ये शरीर भीतर जो ब्रह्म शक्ति अछि जो ब्रह्म शक्ति अछि आत्म शक्ति अछि प्राण शक्ति अछि ताको कुहाजे ब्रह्म शक्ति और आध्यात्मिक मार्ग रे ताको आत्म शक्ति बोली कुहा जाय जेनो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करितिबा पुओ बा ब्राह्मण निजर आत्म चिंतन रे बसिबे मो एको पवित्र चैतन्य शक्ति आत्मा मो प्रेम स्वरूप आत्मा मो शांत स्वरूप आत्मा मो ज्ञान स्वरूप आत्मा मो परमात्मा का संतान परम धाम अवतरित आत्मा आत्मचिंतन ए आत्मचिंतन जहां ब्रह्म चिंतन सैया जब ब्रह्म चिंतन कला परे ब्रह्म लोके जाई बसिबो अच्छा ये बुद्धि को परमात्मा का पाखरे ब्रह्म लोक रे बा शांति धाम रे परम धाम रे लेके रखि दबो जदि एई फली भाबरे जरे स्वकीय आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन करंती परमात्मा का ठारे का दिव्य शक्ति ताक परे आसीबो ब्रह्म वाक्य जेतर परमात्मा का ठार गोटे शक्ति से पाइबे ब्राह्मण को तुंडर शब्द ब्रह्म शब्द होई जिवो ये वाक्य ब्रह्म वाक्य हेइछिबो जहा को जहा कहिबे फलवती हबो आज्ञा आपण माने समझते जानिथिबे आमे भी हम पिला दिन कथा कहूछु जति ब्राह्मण को सहित के गेल थटा खेले बा कोन गोटे अपशब्द प्रयोग करे जो गुरुजन माने थिबे कहबे हे से ब्राह्मण अभिशाप दबो जा कहबे तो हेइछिबो क्षमा मागे भूल करछ क्षमा मागे तबे हम समस्त कर गोटे डर थिला काले ब्राह्मण बसे अभिशाप देई देबे किंतु एबे आपण कहंतु जति ब्राह्मण हेई ब्रह्मचर्य व्रत नाही पूर्व पद न बोलाइबो ब्राह्मण हेइतिबो ब्रह्मचर्य
ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିବ? ଗୁରୁ ପଦ ନ ବୋଲାଇବ। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଧର୍ମ ସେଇ କର୍ମ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ ସେହି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଏ ଧର୍ମରେ ରହିବେ ଆମର ଗୁରୁ ହେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ହବ? ଗୁରୁରାଗ୍ନି ଗିରାତିନଂ ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଅତିରେକ ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ସର୍ବତ ଭାଗବତ। ଆଜ୍ଞା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଗୁରୁରାଗ୍ନି ଗିରାତିନଂ ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ପତିରେକ ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ସର୍ବତ ଭାଗବତ ଗୁରୁ, ଅତିଥି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆର ପଟେ ଯିଏ ରହିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ନା ଖାଇବାର ଠିକ ଠିକଣା ଥିବ, ନା ଧାରଣା ଜୀବନ ଠିକ ଠିକଣା ଥିବ, ନା ଆମେ ଯା ସେ ସେଇଆ, ଆମେ ଯା ସିଏ ସେଇଆ, ସିଏ ଯା ଆମେ ସେଇଆ। ଆମେ ଯା ଖାଉଥିବା ସିଏ ସେଇଆ ଖାଉଥିବ, ଆମେ ଯା କରୁଥିବା ସିଏ ସେଇଆ କରୁଥିବେ। ତେବେ ସଂସାର ଭିତରେ ତେଣୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତିବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ ଗାୟକ ସୁଧାକର ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣ କହିଲେ ଯେ ସାରା ସିଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଆତ୍ମବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକିବା ଉଚିତ। କୋଉ ମାର୍ଗରେ? ନା ପୁଅ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ବାପା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ମା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି। I am a soul, he is a soul, you are a soul, all souls father of a supreme soul. I am God of the God, God is one, not two. बापा भी गोटे आत्मा, माँ भी गोटे आत्मा, भाई भी गोटे आत्मा, झिया भी गोटे आत्मा, पुओ भी गोटे आत्मा। आमे समस्ते गोटे गोटे आत्मा। अब आम समस्त आत्मांकर पिता होछंती जणे, से होछंती परम पिता मंगलमय शिव भगवान। ताहाको आमे निराकार पुरुष बोली कहूछे, जाको बड़ बोली कहूछंती, जाको भगवान बोली कहूछंती। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। जनगण मन अधिनायक, आपण भी गोटे जन, मु भी गोटे जन, आम समस्त जन मानकर मन अधिनायक जिए से होछंती जणे, सबका मालिक ये। से साई बाबा हुअतु, से अभिराम हुअतु, से निगमानंद हुअतु, यीशु ख्रीष्ट हुअतु, बुद्ध हुअतु, केही भी हुअतु, समस्त को ऊपर जड़े से होछंती सबका मालिक, से होछंती परम पिता परमात्मा। आपण देखंतु ए चित्र शून्य शून्य वा शून्य शून्य मध्ये निरामय, निरामय मध्ये ज्योति संजति भगवान। देखंतु आज्ञा ये जो चित्रपटटी मु आपण मानक देखाउछि, आपण को राम कहि परिबे ना, कृष्ण कहि परिबे ना, बुद्ध कहि परिबे ना, साई कहि परिबे ना, आउ कोन कोन आपण जानिथबे कहि परिबे? किछि कहि परिबे ना, किछि कहि परिबे नि आख्या काहे कि कहि परिबे नि? आपण जानिछथि आपण कोति राम भगवानकर अवतार, कृष्ण भगवानकर अवतार, साई बाबा भगवानकर अवतार,
से जीशु भगवान अवतार ये सब अवतार किंतु पूर्ण भगवान जे पूर्ण परमात्मा जे से होउछंती 32 गुणर अधिकारी सर्व ज्ञानर अधिकारी जे शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति संज्योति भगवान ये कथा को कहीं आपण माने काटी दई परिबे नहीं यीशु कृष्ण नामक कहते गॉड इज लाइट भगवान होछती लाइट भगवान होछती ज्योति भगवान होछती महाज्योति महादीप तांकर ए बड़ी साकार शरीर हाथ गोड़ आखि कान नाक नाही आ जदि थांता मने करंतु जदि थांता से राम जदि थांता से कृष्ण मर्त्य मंडल देह वही देवता होई देवता होई देवता होई देखो राजा मु अप्रमाण को सामने रे जहां उपस्थापन करूछी राम स्वयं भगवान नुहंती ना कृष्ण भी स्वयं भगवान नुहंती आपण माने कबे देखो ये ब्रह्मा कुमारी तमे बोली काटी दउछ ना ये सारा दुनिया काटी दब राम भगवान नुहंती कृष्ण भगवान नुहंती नहीं है क्या कि जिए काटिबे से निजर अज्ञता बळ काटिबे ठीक ज्ञान युक्त आत्मा ये कथा को काटी परिबे नहीं कारण आपण देखो तो राम आसीले संसार को हां कोन काम कले जिए राम से काम कोन कले राम को काम कोन थिया संसार को आसीबा रावण को मारिबा पे एई कथा कहबे राम आसीले रावण को मारिले रावण को मारसिला परे बची छथि नहीं राम रावण को मारि सारे सीता को लेले अयोध्या राजा रे राजा कले बची छथि केबे रावण को मारिले से भी शरीर छाड़िले मर्त्य मंडल देह होई देवता होइले मरई राम होउछथि देवता देव प्रतिमा त्रतय जुगर जुग पुरुष होउछथि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ताकर मर्यादा युक्त कर्म सरी गला परे ये पुरातन देह को छाड़िले मर्त्य रे सो देह रे पुणी से स्वर्ग को गले तापर आसिले काम कले चली गले कृष्ण को पाख पासंतो जे कृष्ण को समस्त हमें कहिले कृष्ण स्तु भगवान स्वयं कृष्ण होछंती स्वयं भगवान होउला जदि आपण को मतरे कृष्ण भगवान होंती माय धरा पृष्ठ को काहे जे कृष्ण आसिले कंस को मारिया पे खाली कंस न कृष्ण आसिले कंस को मारिले वंश को मराइले ता परे से मले अरे वो एटा कथा कहनी माने शेष कथा को कहली कृष्ण आसिले कंस को मारिले वंश को मारिले शेष रे मले 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 ना हां मले गले माने गले हां आसिले गले राम आसिले गले किंतु मंगलमय शिव 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 जहां को मृत्युंजय कुहा गला जे मृत्यु को जय कले से किए से छते मंगलमय शिव ए संसार को आसिले कोन बोले हमें तो जानिले राम आइले रावण को मारिले कृष्ण आइले कृष्ण को मारिले शिव जब संसार को आसिले कोन बोले चिलिमा धइले बाचे कथा ये मनीष केते सहज रे एंते कहि दे कि चिलिमा टाइ पकेब नि छे कारण का ना गोटे नने लेता को सुविधा हो नहीं तेउ से टाइ पकेबा हां से कथा में कहिबानी से बाचे कथा मूल्यहीन कथा ये कथा हमर नुह मु गोटे कथा अपन मान को पखरे रखी छी जेते राम को जानिले कृष्ण को जानिले शिव को जानिबा पई हम चेष्टा करिबा शिव जे तुमरा संसार को आसिले जो ये ज्योति रूप रे आसिले अच्छा कोन पाई ज्योति रूप रे आसीबार आवश्यकता पड़िला आज्ञा गोटे छोट कथा कहूची आपण मान को आज्ञा जे काहे के शिव ज्योति रूप रे आसिले जे काली आपण मान को जो विश्ववत सुनौथिली ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा सृष्टि सदना कले विष्णु पालना कले किछि दिन पर दुहि का भीतर गोटे विवाद
सृष्टि है कौन ना ब्रह्मा कहले मु बड़ मु जब संसार तैयारी करी न थांती तमे केमते पाई थांतो तमे हला पछे मोची आके विष्णु कहले तमे संसार तैयारी कला बोली कोन हला मु जब ताको पाई न थांती तार संसार रही था केमिति मु होछि बड़ ब्रह्मा कहले मु बड़ विष्णु भी कहले मु बड़ बा दुहे का भीतर जे तोरा झगड़ा लागि गला ठीक सही समय देवता माने प्रमाद गणिले ये ब्रह्मा विष्णु के भीतर जब लड़ाई लागि जीव ये सृष्टि ध्वंस पाई जीव सेट कोन कले सकल होई एक मुख डाकिले नारायण ए नर मान उद्धार करिया पाई जे नारायण ताको ही देवता माने तो डाकी छंती ए ब्रह्मा विष्णु कर युद्धर समाधान करिया पाई ए ब्रह्मा विष्णु को मध्य भाग रे एक ज्योति स्तंभ विद्यमान ही गला पाताल पुआर उठी गले ऊपर को देखो तो क्या दी जन भाई धरा धरी हे छंती या को छाड़ोनी कि ताको छाड़ोनी ठीक सत्य की बेला मझी रे गोटे कोन उठी जीव ये ताको छाड़ी दबो से ताको छाड़ी दबो तापर सेपटे ब्रह्मा ही गले एपटे विष्णु ही गले मझिरे गोटे ज्योति स्तंभ से ब्रह्मा चाहिए विष्णु को विष्णु चाहिए ब्रह्मा को ये कोन ब्रह्मा कहले अच्छा विष्णु जदि तमे कहउछ बड़ गोटे काम करे ये जो ज्योति स्तंभ हम मध्य दंडावन हैला आदि कोटी आरंभ कोटी शेष कोटी तुम जानि परछ नाही ना मु तो जानि परनी ब्रह्मा कहले मु तो जानि पारु नाही ना गोटे काम करबा चलो तुम विष्णु कहले ब्रह्मा तमे ऊपर को जाओ ब्रह्मा कहले विष्णु तमे तल को जाओ कोठो बाहरी छी तमे देखि के आसीबो आ को पर्यंत जाईछी मु तुम कहले कहबी आज्ञा तल को गले विष्णु ऊपर को गले ब्रह्मा आज्ञा तय जेते तल को गले विष्णु पाइले नि मूल मनर मूले ए जगत ताई हुवते ताई हुवते आता जाता ताई हुवते आता जाता मनर मूले मन तो मनर जेकि मूल गोटा अछि ए मूल को पाइबा बड़ कठिन विष्णु बुली बुली जेते तळ को गले मूल पाइले निराश रे फेरिले ब्रह्मा जाउथिले ऊपर को से जेते ऊपर को गले आ शेष समय शेष स्थान पहुंची पारु नांती अधा बाट जाई छंती आज्ञा ऊपर गोटे खसुतिला गोटे फूल से को फूल मो मां माने भी आपण माने भी के जानि थिबे से फूलर नाम होची केतकी फूलटी ऊपर खसुची अधा बाट रही छते ब्रह्मा केतकी फूल सहित सामना ही गला ब्रह्मा कहले केतकी तू कोन ऊपर खसुथिलु ज्योति मन शेष अछि मु पाउ नथले ए पर्यंत आउ काहे ऊपर को गली तू तो ऊपर आइलु टिके मो सांगे रे चाले मु जहा तो पचारिनी तू खाली कहबो हां जे ब्रह्मा ऊपर को जाइथिले मते सांगे रे नेकी आज्ञा ब्रह्मा केतके फूल को धरी विष्णु को पाखरे से पहुंची गले जे तो विष्णु को पाखरे पहुंचले विष्णु को पचारिले ब्रह्मा विष्णु तमे मूल पाइले ज्योति स्तंभर मूल पाइलो विष्णु कहले नाही आज्ञा मु पाइलिनी विष्णु कहले ब्रह्मा तमे कोन शेष पाइलो ना हो मु पाइली ना पाइलो ना हो नाही देखुना केतके फूल को नेकी जाईची केतकी फूल को विष्णु पछले अच्छा केतकी फूल ब्रह्मा सतरे ऊपर पर्यंत जाई छथि ना हो मत का संगर आइले प्रमाण पाई देखु तो क्या जेते बड़ा विष्णु पछारी देले केतकी फूल कहि देला मु ब्रह्मा मते संगर आइले से सरू आज्ञा विष्णु भाबिला हो हेतिबो नले केतकी फूल तो नथिला आइले केमिति ठीक केतकी बेले आज्ञा से ज्योति स्तंभ भीतर गोटे शब्द बाहरिला कहले हे केतकी कौन कहलु तू
ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ବ୍ରହ୍ମା ତତେ ସାଥିରେ ଆଣିଛନ୍ତି? ମିଛ କାହିଁ କହିଲୁ? ମିଛ କାହିଁକି କହିଲୁ? ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ତୁ ଯେତକି ଫୁଲ ହେଇ ସବୁବେଳେ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲୁ, ମୋ ମସ୍ତକ ତୋ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ବାହାର ଆସନ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୋ ସ୍ଥାନ ଆଉ ମସ୍ତକରେ ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତୁ ଲାଗି ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ମା ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସୁଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦା କରି ଦିଆଯାଏ, ସେ ସହିବ କି ଆଜ୍ଞା? କେତକି ଫୁଲ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ, ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ଥରକ ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ନା ଠିକ ଅଛି, ସବୁଦିନ ମୋ ପାଖରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ, ଜାଗର ରାତ୍ରି ଦିନ ଯଦି କୋଉ ଭକ୍ତ କେତକି ଫୁଲଟି ଆଣି ମୋ ମସ୍ତକରେ ଚଢେଇବ, ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସେ ପାଇବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ମୋ ପାଖରେ ତୁ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କହିବା କଥା, ଇଏ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱୟଂଭୂ, ଆକୁ କେହି ଜନ୍ମ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ରାମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା। କୌଶଲ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ। ରାମ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ସେ ବି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ। କୃଷ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଦେବକୀ, ସେ ବି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବି ଦିନେ ଦିନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି ସ୍ୱୟଂଭୂ। ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ, ଭୂ କହିଲେ ବସୁଧା, ବସୁଧାରୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବାପା ନାହିଁ କି ମା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଶିବ ବାବା, ପ୍ୟାରେ ବାବା, ମିଠେ ବାବା। ଆମେ ଏଭଳି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା, ଭୋଲା ବାବା ପାର କରେଗା, ଗଣେଶ ବାବା ପାର କରେଗା, କଣ କଣ ସବୁ କୁହନ୍ତି, ଗଞ୍ଜଣ ବାବା ପାର କରେଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶିବକୁ ଆପଣ ମାନେ ବାପା ମାନୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜଣ ବାପା କହିବେ, ଚିଲଧାରୀ କହିବେ? ପୁଅମାନେ ଯଦି ବାପା କିଛି ପିଉଛନ୍ତି କି କଣ ଗୋଟେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଏଇ କଥା କହିବ ଗଞ୍ଜଣ ବାବା, ସେ ମଦୁଆ ବାପା କହିବ? ତାକୁ ସିନା ଗାଁ ବେଳା କହିବେ ମଦୁଆ ବୋଲି, ପୁଅଟା କଣ ମଦୁଆ ବାପା କହିବ? ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ବାପା କହୁଛୁ। କାହିଁକି କହୁଛୁ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ଆମର କେମିତିକା ବାପା ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର କେମିତିକା ସନ୍ତାନ, ସେ କେମିତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତି ମାନେ ସ୍ନେହ ସହିତ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ୟାରେ ବାବା, ଶିବ ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଏକ ବାବା ଦୁସରା ନ କୋଇ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆମେ ତ ବାପା କହୁଛୁ, ବାପା କହିଲେ କଣ ହବ? ବାପାଙ୍କ କଥା ତ ମାନ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଡାକିବା କଥା ମାନିବେନି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ମାନିବେନି। ଆପଣ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ବାପା କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ପୁଅ ଝିଅ କାହିଁ ମାନିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ମୋ ମୁହଁର କଥା ବି ନୁହଁ। ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା। ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ହେଲେ 10 ମାସ ତାକୁ ଲାଗୁଛି। 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ସେ କଣ ଗର୍ଭରୁ ବାହାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି? 10 ମାସ ସମୟ ନଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ କେତେ କଟକଣା ଅଛି ତାକୁ ପାଳିବା ପୋଷିବା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନଉଛନ୍ତି, ଗୁହମୂତ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ମାକୁ କହିଦେବ ତୁ ମୋର କଣ କରିଥିଲୁ, କଣ କରିଥିଲୁ ତୁମର, ସେ ମୋ କଥା କଣ କରିବେ ମା? ମା ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ? ମା ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କହିବେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଛୋଟ ଦିନେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ ସେ ପିଲାଟି ପାଇଁ, ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ମନେ ପକେଇ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଛାଡିବେ ଯେ ତୁ ଆଜି ମତେ ଏମିତି କଥା କହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ପକଉନାହାନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ କଥା। ଏ ପାର୍ବତୀ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ, ଇଏ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେହରେ ମଳୁକ ବାଳ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ବାପା ତୁ ଟିକେ ଏଠି ଜଗି ବସିଥବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରିବି। କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଗଣେଶଙ୍କ କଥା। ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗିଲା ଗଣେଶ, ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ
जगी बसिले पार्वती को पुत्र आसिले देवदेव महादेव भीतर को जीवा पाई गणेश ताको पुत्र छाइला बात नहीं मुंडा कटि गला मां कहि छथि बापा लोक भीतर तपस्या करूछि काहारे को तू बात छाड़ीबोनी मो मां माने टिके चिंता कले आपण माने ना 10 मास गर्भरे धरि छथि पार्वती ना ताका पई किछि भला मंद खाइ छथि ना गणेश कर गुहभूत करि छथि ना ताका सेवा किछि करि छथि ना छी करि नाहति से पुआ केमिति से मां कथा मानिला मुंड कटि गला पछे बात छलनी कि आपण माने एते कष्ट कला परे से पुआ माने काहे के फुटी दउछथि आपण माने काहे के आपण माने तोती भरि दौड़े दउछथि काहे के जरासर को छाड़ी दउछथि काहे के एते कटु कथा निजे कहि बहु बा स्त्री को हाथ रे भी पहुचथि मरौछथि आमे यूट्यूब रे देखुछु आमे टीवी रे देखुछु आपण माने भी देखुथिबे काहे कि मां माने को दुध साची एमिति हेछि काहे कि बुढ़ा बापा माने को एभई हेछि ये ओडिशा राज्य मंत्री मुख्यमंत्री जेबे 500,000 टका दउ न थाते कोन आपण मानकर मधु बाबू पेंशन केते बुढ़ा बुढ़ी बापा मां आउरी मारबो लागते आउरी केते पुओ माने घर बाहर कर दियो तेरी बापा मां के कोस मारुछथि 1000 हो कि 500 हो कि 1200 हो दुकान रो बाकी काली करे के खाइथिबे जाना जो अभ्यास अछि बाकी काली करे खाइथिबे तो बापा लो मासरे भत्ता पाइले तोते दे दे से जानि छथि मास करे पर भत्ता टका आसीबो मु तोते चुप करे दे देबे दुकान आके सत बापू चुप करे दे देबे किंतु जदि सरकार न दउथाते आपण तो पुओ जन्म कले संपत्ति बाड़ी ताकू देबे घर बाड़ी ताकू देबे पाठ तो पढाइले पुओ को तो बहु देले नाती नातुनी को गुह पुत कले सरकार कई टका देबो सरकार कई टका दे पोसिबो सरकार हमरे बड़ा किछ रखि दिले आज्ञा मु केवल आपण मान को कथा कहूनी मो बापा मा बोलतु ये दुनिया जेते बुढ़ा बुढ़ी 60 वर्ष पर अछंती हां से पर सरकार को किछ देइ छथि कि सरकार ताको कहि दबो ताको तो घर बाड़ी जमी अछि ताको काहे कि सब भत्ता बा काहे कि पेंशन दबो आपण मन चिंता करि करू छथि आपण मन जो पुओ छिने संसार करछथि नात नातनी को संसार करछथि ठीक है तो चिंता करतु ये संसार दरकार पहिले आपण मन को सम्मानित करिवो मु कहूनी सब परिवार ने बिते होउथिबो किंतु तथापि ग्यारंटी नहीं वर्तमान जो पुओ बहु बा जो बापा मा भलरे अछंती काली के जे भलरे रहिबे काली के जे गोटे एई बडी संपर्क रहइबो मोछा केही ग्यारंटी देई परिबे नाही काई कि ना मालिका रे एकथा लेखा अछि बोली आपण जानि छथि कोन अछि साना साना सब बड़ को मारिबे सासु को मारिबे साना साना सब बड़ को मारिबे सासु को मारिबे आपण माने कहबो हां पा से मालिका रे जा लेखा छै से गुडा को सब होउची सत्य के नुह बाप को पुओ बाप को मारिबो ससुरार पद सेवा करिबो जाई फुलालो जाई फुलालो जाई फुलालो सखारे उठी बसिबो जाई फुलालो आपण माने कहबे ये कोई काल दुनिया रे मालिका जहा रे किछ सब पाप पडुची कोन मुसा पडुची ना पुओ बाप को मारिबो मारुची ससुरार सेवा करिबो करूची स्त्री कथारे उठा बसा हबो होउची हां सब मालिका रे थिला अच्छा जदि पुओ माने एमिते करिवे तले नारी माने को कोन किछ लेखा नै मालिका रे नारी तार धर्म भूली पर साथे भूली पदार भूली नारी पुला आलो जाई पुला आलो जाई पुला कई भी असता कने मो मां माने बसि छथि हां भौरी माने भी अछथि ये कथा टिके कष्ट देई पारे काना को हेले तथापि निराट सत्य नारी तार धर्म भूली पर साथे जाय बाजार भूली कहे फेरी भी आसंता काली काली मोला लेडीज फासे कोन कबे कहउजो हम नानी माने कोन एपटे अछन ये तुम जानि पारु ना हम मा गोष्ठी कलुनी ये जानि ना कोन बेसी रे दिन कलिलो चंचाई का गोष्ठी हे हम कहा माइती
कौन कौन करछ त निजे कहि दउछ चोरी करछि मा जे यूट्यूब रे गोटे वीडियो भाइराल होउथिला हां एसएजी ग्रुप रे जे भाउज माने एकाठी हेई हां खाद्य बढ़ाइछि मद बोतल थुआ आइछि खंडे खंडे खिया होछि एपटे ढोके ढोके पिया होछि ये धिक जीवन तो सही जिए मद पाना करी नहीं धिक जीवन तो सही जिए मद पाना करी नहीं सजी बने किछि भूला नहीं सजी बने किछि लाभ नहीं जिए मद भटी रखी नहीं अच्छा मद विषय मत कांचन भोणी हां ते टिके रुह भोणी टिके सुनुचती त कोन कहिले से जे ता जीवने सुख शांति नै जे मद भाटी देखिली तो पी देले रुह ता सब चखना हो बड़ा गुरुत्वपूर्ण कथा मा आज्ञा ये दुनिया रे किते मां अछंती केते भाउज अछंती एथि पई आखिर लुह ढाई ढाई जीवन ताकर दुर्विसह ही गलानी हां जे कोन करिवो कथा मानु नाती मद पे घर को आसी बड़ा पिटा करछती सब सरिलाणी घर सिंदूर कैसे पाई आज्ञा मद भाटी को भांगीबा पाई बा मद केंद्र को भांगीबा पाई मद बंद करिबा पाई मां मानकर आज अनशन होउची बा केते कोन आंदोलन करूछंती मां कहिबी गोटी कथा जे मद भाटी आपण माने भांगीबी आपण माने आंदोलन कइबे कोन कइ करिबा आंदोलन ना मद भाटी भांगी गले आ भाई माने होते कि बाबा माने होते माने आ मद पाइबे एई कथा आपण मद भाटी काई कि भांगीबे आपण को ऊपर काहे कि गोटे राज ए जो राजकीय दंड आपण मान को ऊपर काहे कि पड़िबो आपण एई काम करूनाती मद भाटी गां सारा खोला हो एमिति गोटे शिक्षा ग्रहण करंतु आ स्वामी होतो भाई होतो बापा होतो ताको भी शिक्षा सहित शामिल करंतु से माने पीबे छाड़ी देबे मद समुद्र हो हमर कोनी गला आमे कई पर घर पर बाड़ी लुगा पके कि ए जो लुगाटा को चिरीबा आमे काहे कि अपन तुंड को खराब करिबा एपटे तो से भगवान आसी पहुंची छते संसार भितरे एमिति गोटे पाठ पढिबा को हे मां माने हे बापा माने हे भाई भौणी माने समस्त आस ए भले गोटे शिक्षा ग्रहण करिबा चारि आडे खाऊ मद भाटी मो पाद एठु जीवनी उठी एमिति जगह रे बसिबो केही कहिबेनी उठ बोली एमिति कथा कहिबो केही कहिबेनी झूठ बोली खाऊ चारि आडे हांडी खाई चारि आडे मद भाटी बाहर सब बोला हो किंतु मु पीबी नाही आपण माने कोत काई के आंदोलन होबो जब आपण माने कहउछंती आमे सेटिके जा तुजे जा कहउछ आमे मानतु ए जो खाइबार जो कटकणा आमे चल करिबु मांस गोटे पुआ को सजाड़िबा कोइले गोटे मां को त्याग निष्ठार रहिबा को पड़िबो गोटे स्वामी को बाट पाड़िबा कोइले गोटे स्त्री गोटे निष्ठा तपस्या रहिबा को पड़िबो गोटे परिवार को ठीक भाव पर चलिबा कोइले गोटे मां को गोटे त्याग पुत्र जीवन बितेबा को पड़िबो ए रुह आउ कोना याद नाही आपण माने देखत आज्ञा गोटे परिवार को सजाड़िबा पई हां स्व परमात्मा जो ज्ञान दउछंती देखत मा ये चित्रटी जने पुरुष जने नारी अछंती हां आपण माने निश्चित चिन्हिबे आको कहिबे आपण लक्ष्मी और नारायण पुरुष जनक नारायण और नारी जनक लक्ष्मी आपण देखिले ताको केरा सुंदर भाव समान भावरे समान अलंकार समान रूप समान तेज समान सुंदरता बुहिक भीतर सबुर गोटे समानता अछि हां किंतु प्रत्येक गृह भितर माटी बापाटी अछंती हां बापाटे स्वामी गोटे स्त्री अछंती गोटे मुद्रा दुईटी पक्ष गोटे पटे नारी गोटे पटे पुरुष नहले मा सोसा हेई परिबनी आमे कथा को फाकी दउनु किंतु जो नारी जो पुरुष स्वामी स्त्री बंधन रे बांधी होउछंती हां से माने तो गोटे धारा रे रहिबा कथा मो मार जति गुरुवार से आइछ छाड़ी दउची बापा जने कहछने तोर सिना गुरुवार मोर कोन गुरुवार मु आने से कर दे मु खाई अच्छा बापा रा कोन शुक्रवार हे दियो मां गुरुवार आइछ छाड़ देची लक्ष्मी को बार खाइबनी बापा कोन कहले मोर कोन गुरुवार
ମୁଁ ଆଜି କରିଦେ ମୁଁ ଖାଲି ତୋର ଗୁରୁବାରେ ଆମେ ଅଞ୍ଜଳି ପୁଅ ଆମର କଣ ଅଛି ବା ଟିକେ ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଡେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଖାଇବାର କଣ ଲଗାଇଗଲି ଏ ବାରର କଣ ଲଗାଇଗଲି ଖାଲି ବାର ନୁହଁ ପୁଣି ବିଚାର ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ମାକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଜଣେ କେହି ବାପା ଜଣେ ଭାଇ କେହି ଜଣେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବୁନୁ ସେ ଓମ ଶାନ୍ତିକି ଯିବୁ କଣ ଘର ଅଶାନ୍ତି କରିବୁ ଯେ ତୁ ଖାଇବୁନି ବୋଲି ଆମକୁ କରିଦେବୁ ଆମେ ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ ତା ଆମେ କଜିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଯିବୁ ସେଠିକି ଆମ ଘରେ କଜିଆ ଆଣିବୁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛି କୌମାରେ ରକ୍ଷତି ପିତା ଯୌବନେ ଭର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ये ରକ୍ଷତି ପୁତ୍ରା ସ୍ତ୍ରୀୟ ନାସ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ନାରୀ ଜାତି ନାରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ କୁହନ୍ତି ନାରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମଃ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା জ্ঞান রূপে সংস্থিতা সর্বরূপে সংস্থিতা সে নারী আজ ছোট বয়সরে বাপা অধীনরে বন্ধা টিকে বড় হয়ে গলা পরে বাহা হই পর ঘর পশিলে স্বামী হাতরে বন্ধা বয়স পরিণত হয়ে গেলে পরিণত বয়সরে বুড়ি অবস্থায় পুয়া হাতরে বন্ধা স্ত্রী ও নাস্তি স্বতন্ত্রতা শাস্ত্র কহিলে ଗୋଟେ ନାରୀ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ରହିପାରିବ ନା ପିଲାଟି ବେଳେ ବାପା ଶାସନରେ ରହିବ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶାସନରେ ରହିବ ଆଉ ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ ପୁଅ ଶାସନରେ ରହିବ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ସେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବନି ମୋ ଯେତେ ମା ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଭାଉଜଟି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତମ ନାରୀ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି କିଛି ବି କରିପାରିବେନି ମୁଁ ହଉଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଥିରେ ଚଳିବ ବାପା କହିବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ମୋ ଝିଅ ସେଥିରେ ଚଳିବୁ ପୁଅ କହିବ ତୁ କିଏ ଆମ ଘର କଥା ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ ବୁଢୀ ହେଲୁ ଚୁପ୍ କିରି ବସ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ ଠିକ ବସ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବୁନି ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଠିକି ସେଇଠିକି ଯିବୁ ଯାଉ ସେଠି ବସିକି ଭାଗବତ ଶୁଣିକି ଆସିବୁ ଓମ ସେଠି କଣ ଯିବୁ ଓମ ସେଠି ଯାଇପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମା କଣ କରିବ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେ ଯାଇପାରିବନି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କଣ କରିବ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସ୍ୱାମୀକୁ ଡରିକିରି ସେ ଯାଇପାରିବନି ଆଉ ଯଦି ଯାଇ ନ ପାରିବ ସେଠୁ ଘରେ ବସି କଣ କରିବ ସେ ତାରିଖ ପୂଜା କରୁ ସେ ରାମକୁ ପୂଜା କରୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପୂଜା କରୁ ସେ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଜଳ ଦଉ ସେ ଅମକ କରୁ ଧମକ କରୁ ସିଏ ଯାହା କରିବେ ମାନିବ ପୁରାଣ ଯାହା କରିବେ ମାନିବ ପୁଅ ଯାହା କରିବେ ମାନିବ ସମସ୍ତେ ଯାହା କରିବେ ମାନିବ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନୁ ତା ଜୀବନ କଣ ହବ ମୁଁ କହିବିନି ମା ମାନେ ଭାବୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାରୀ ପାଇ ଚାରି ଗୋଡରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଗୋଡ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶହରାରେ ଯୋଉ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ନାରୀ ମା ଦୁର୍ଗାକୁ ତିଆରି କରୁଛି କିଏ ପୁରୁଷ କାରିଗର ପୁରୁଷ ତିଆରି କରୁଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଇଏ କିଏ ନା ମା ଦୁର୍ଗା ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନାରୀକୁ ଏ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପଛେ ଘରେ ଥିବା ଚଳନ୍ତି ନାରୀକୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତିକି ନୁହଁ ଆହୁରି ତାପରେ କାଳୀକୁ ତିଆରି କରୁଛି କିଏ ପୁରୁଷ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛି କିଏ ସେଇ ପୁରୁଷ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛି କିଏ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉ
ପୁରୁଷ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଆମ ଭିତରେ ଆମ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ଅଛି ଏପଟେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ସିଏ ଆସି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାପା ପାଖରେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ବାପ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଥିଲେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଭାଇ କୋଉ କଥାରେ ବିରୋଧ କରିବ ବାପା ସେଇଠି କହୁଛି ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଝିଅ ହେଲା ବୋଲି ବୋଲି କଣ ତୁ ଭାଗିଦେବୁ ନା କଣ ତୋର ଯେତିକି ଭାଗ ଅଛି ତାର ସେତିକି ଭାଗ ଅଛି ବାପା ସେଠି ଏ କଥାଟି କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାପ ଘରେ କନ୍ୟା ହେଇଥିବେ ଝିଅ ହେଇଥିବେ ଝିଅ ବାପା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନରୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ହାତକୁ ଧରିଦେବେ ବାପା ଖବର ପାଇବେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରୁଛି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ବାପା ଆସି ପିଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଶାଶୁଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଦେଖିକି ଆହୁରି ଦୁଲ ଦୁଲ ଦିଟା ଝିଅକୁ ମାରିବ ବାପା ଠିଆ ହେଇଥିବେ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି ମା କାହିଁ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବିବେକ ବାଧା ଦିଏ ସେ ମୋର ଆଉ ହେଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏଇ ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହଉଛି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ମାର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ତା ପଛରେ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହଉଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ବା ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ବା ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ସେ ମା ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଭଉଣୀ ହଉ ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପୁଅ ନ କହିଲେ ଭଲ ଯୋଉଠି ସେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ମା ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧୁବନ ଏକ ମନ୍ଦିର ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ସୁନ୍ଦର ମଧୁବନ ଏକ ମନ୍ଦିର ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ମଧୁବନ କହିଲେ କୋଉଠି ଅଛି ମଧୁବନ କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯୋଉଠି ସୀତା ଥିଲେ ନାଇଁ ମା ରାଜସ୍ଥାନ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜସ୍ଥାନ ଆପଣ ଯେତେ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତୀର୍ଥ ଉପରେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ଥାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟଂଭୂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ये संसार पृष्ठକୁ ଆସି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ କନ୍ଦଳରେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ମା କହୁଛି ମୋ ଧନ ମଣିରେ হাতর সবুজ ছড়ি গাড়ি মোরা
ହେଲା କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସେଠିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଯଦି କୋଉମାନେ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି କିଛି କଣ ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି? ନିୟମ କାନୁନ ନାହିଁ ବୋଲି କୋଟି କୋଟି ଚାଲିଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ଘରକୁ କଣ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଘର, ଗୋଟେ ପଟେ ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପବିତ୍ର ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆମ ମା ହଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗବତୀ। ରଙ୍ଗବତୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମୁରଲି ପଢା ହଉଛି, କେତେ ଜଣ ମା କିମ୍ବା ଭାଇ ମାନେ କି ଯାଉଥିବେ ସେଠିକି? ଆଚ୍ଛା ସବୁ ମା କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଏମିତି କଣ କୋଉ ମା ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରୁନି? ଏମିତି କଣ କୋଉ ମା ଅଛି ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ଜଳ ଦଉନି? ଏମିତି କଣ ମା ଅଛି କିଛି ଓଷା ବାର କରୁନି? ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେଠି କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ସେଠି କଣ କିଏ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛି କି ମା? ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଓଷା ବାର କରିବାକୁ ଯଦି ତିଆର ହଉଛେ, ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ତିଆରି ହଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ କାହିଁକି ତିଆରି ହଉନା? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି। କଣ ଭୟ? ନା ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ମାନେ ଶରୀରଟାକୁ ବୋହିକିରି ନଉଛେ, ତନ ମନ ଧନ ତିନିଟା ଯାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଗଲେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କଟକଣା କିଛି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଉଛେ, ଭୋଗ ଟିକେ ନେଉଛେ, ବା ଫୁଲ ଦିଟା ନେଇକିରି ଯାଉଛେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯଦି କୋଉଠି ଛେଳି କଟା ହଉଛି କି ମାଗୁର ମାଛ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଇଲି, ଆଉ କଣ ଅଛି ନେଇକିରି ପଳେଇବା, ଏଟା ହବ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ସେଇ ଶିବକୁ ଘର, ସେଟା ବାପା ଶିବ, ବାପା ଘର। ସେ ବାପା କହିବ ମା ଆଜି ଯୋଉ ମୁରଲି ପଢାଛି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦିଆ ହଉଛି, ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। ଯଦି ମା ଏଠିକି ଆସୁଛ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରନା। ତମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମା, ଯାହାକୁ ମାରି ଖାଉଛ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମାର ସନ୍ତାନ। ତମେ ତ କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି, ତ ମାରିକି ଖାଇବ କାହିଁକି? ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଖୋଦ ବାପା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ଜୀବ ପ୍ରତି ନିର୍ଦୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟିଏ ମା, ସେ ବି ଗୋଟିଏ ମା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଯୋଉ କଥା ହଉ ସବୁ କଥା ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ବୁଝେଇବା ପରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କହିବେ କଣ? ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ଟିକେ ଖାଇବୁନୁ ପିଇବୁନୁ ବୁଲିବୁନୁ, ଏ ମରିଗଲେ ମଣିଷ ଯିବ, ଏଗୁଡା ତ ଆଜିଠୁ ଏତେ ପାଟି ବୁଝିକିରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେଠିକି ନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆସିବା ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦଉନୁ କି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାଠ। ଆଜି ଆମକୁ ଡର ମାଡୁଛି, କାଲି ଆମେ କହୁଛୁ ମଉସା ବିଡି ଖାଅନି, ମଜେଇ ଟାଣନି, ମଦ ପିଅନି, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଦେହ କେମିତି ହେଲାଣି। ଆପଣ ଛାଡିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଛାଡିବେ ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ। ଡାକ୍ତର କହୁଥିବ ମଉସା ଆଉ ଦି ଗ୍ଲାସ ପିଇଦବ, ନା ପିଇ ହଉନି, ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ପିଇବିନି, ସେ କଥା କୁହନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାହାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହୁନୁ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର କଥା। ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛୁ ମଣିଷ କେତେ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ମା ଏମିତି ଘରକୁ ଯାଇଛୁ, ଜଣେ ମଉସା 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଡ ଦିଟା ଲମ୍ବେଇକି ବଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମା ତମେ ଆଜି ଆଇଛ, ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହ ସେ ମତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମଉସା କୁଆଡେ ଯିବ ବୋଲି କହିବୁ? ଆମେ ଭଗବାନ ନେଇଯିବେ ତ, କୁଆଡେ ନେଇଯିବ କହିବୁ ମଉସା? ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୋର ଟିକେ ସେ ବସ କଟକା, ତ ମୁଁ ଯିବି ସେ ଅମକେଇ କଣ ଘଷିପୁରା, ଆମେ କହିବୁ କଟକକୁ ଭାଇ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଘଷିପୁରା ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ। ଆପଣ କହିବେ ଟିକେ ବସ ଅଟକା, ତ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ନେଇଯିବେ। ସେଠୁ ସେ ପଚାରିବେ କୁଆଡେ ନେଇଯିବେ, କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ବୟସ୍କ, ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଗୁରୁଜନ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆଜି ବଳ ଅଛି, ଆଜି ଆଖିକୁ ଦେଖା ହଉଛି, ଆଜି ପୁଅ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଠିକ ଠାକ ଅଛି।
କାଲି କି କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେନି ମୂଷା, କାଲି କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେନି ମା। ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କଣ କରିବି, ଯେତେ ଭାବୁଛି ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଏସବୁ ଅନୁଭବର କଥା, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ଟୁ ଦ ଗଡ ରିଏଲାଇଜେସନ। ଯଦି କିଏ ଜଣେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଲେ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ଏ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମା ମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଛୋଟ ହେଇଥିବେ, ଛୋଟ ଝିଅ ହେଇଥିବେ, ଯେ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ଯାହା କହିବେ ମାନିବେ, ବଡ ଭାଇ ଯାହା କହିବେ ମାନିବେ, ଏ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିବେ ମାନିବେ, ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ ପୁଅ ଯାହା କହିବେ ମାନିବେ। ଏମିତି ଜଣେ ମା କିଏ ବାହାରୁ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ବାପା ମାନୁଥିଲା, ଏ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନିଲା, ବୁଢୀ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ମାନୁଛି, କେହି ବାହାରିବେନି। ଏମିତି ମା ଜଣେ, ଏମିତି ନାରୀ ଜଣେ କେହି ବାହାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଛି ଯେତେବେଳେ କହିଛି ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍ତି, କେହି ମାନିବେନି। 14 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଆପଣ ବାହା କରି ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବେ। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଇଏ ଆମ ବୋହୂ। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ, ଶାଶୁ ବି ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ, ସ୍ୱାମୀ ବି ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ, ଆଉ କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ୍ତ ମା କିଏ କଣ ଥିବେ ସିଏ ବି ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡରେ ବୋହୁର ହାତ ଲାଗିବ, ନ ଲାଗିଲେ ବୋହୁଟା କଣ ତ ବାହା ହେଇ ଆସିଯାଇଛି, ତୁ ଟିକେ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଡରେ ହାତ ମାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ସେ ବୋହୁ ଗୋଡ ପିଲା ଲୋକ 14-15 ବର୍ଷର ବୋହୁ ହେଇଯାଇଛି, ଦିନଟା ସାରା ଖଟିବ, ଚୁଲି ପାଖରୁ ଉଠୁ ବାସନ ମାଜିକିରି ହେଇକି କଣ ମାଗିଲାଣି ସିଏ କଣ ଦେଲାଣି, ଦିନ ସାରା ରାତି 3ଟାରୁ 4ଟାରୁ ଉଠି ପୁଣି ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବ ଆସୁଥିବ, କିଏ ଡାକୁଥିବ, ଅମକ କରୁଥିବ ଧମକ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଯୋଉ ଲମ୍ବେଇ ଦିଆଯିବ 5 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ନାରୀର ବା ସେ ଝିଅର ଗୋଡ କଣ ଜମା କିଛି ହଉନଥିବ, ତା ଗୋଡରେ କିଏ ହାତ ମାରିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ? ଏସବୁ ଘର କଥା ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସେ ତ ବୋହୁ, ତାପରେ ସେ ବୋହୁ ତା ଗୋଡ ଏକାଥରେ ଲୁହା, ବୋହୁର ଗୋଡ ହଉଛି ଲୁହା, ଆଉ ସମିତିଙ୍କ ଗୋଡରେ ଦରଜ ବିନ୍ଧା ସବୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ବୋହୁ ଗୋଡରେ କିଛି ହବନି। ଦେଖ ମା ମାନେ ଏସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତରର କଥା, ଏସବୁ ହୃଦୟର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ନାରୀ ତା ଗୋଡରେ କେହି ହାତ ମାରିବେନି, ତା ମନ କଥା କେହି ବୁଝିବେନି, ତା ମନ ଯାଏ ଟିକେ ସ୍ନେହ ତାକୁ ଦେବେନି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଥିବେ ବୋହୁ ତୁ କଣ କଥା କହିବୁ, ତୁ ଘର ବୋହୁଟା ତୁ କଣ କଥା କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନାରୀ ଜଣକ କେମିତି ଶକ୍ତିମାନ ହବ, ସେ ଶକ୍ତି ଭଲ ରହିଲେ ସିନା ତାକୁ ସମିତିଙ୍କ ସେବା କରିବ। ସେ ନିଜେ ତ ଗଣ୍ଡେ ଭଲ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କହିବ, ସେ କେମିତି ଭଲ ରହିବ? ତା ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ତା ମନ ଭଲ ରହିବ, ତାର ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ରହିବ, ଖୁସିରେ ସେ ରହିବ। କେମିତି ନା ତା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ହଉ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁ। ବାପ ଥିଲା ଝିଅ, ବାପ ଥିଲା ପୁଅ, ସଭାରେ ହାରେନି, କୋଉଠି ହାରିବନି ଝିଅ ଯଦି ତା ପଛରେ ତା ବାପାର ହାତ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆଜି ବିନମ୍ରତାର ସହ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିପାରିବି ହେଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଶିବ ବାବା ସନ୍ତାନ ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ବୋଲେ, ଶିବ ବାବା ସନ୍ତାନ ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ବୋଲେ, ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କରିଯିବ, ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କରିଯିବ। ଅନୁଭବୀ ଯିଏ ସିଏ ଯାଇଛି, ଧଳା ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, ଧଳା ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, ଧଳା ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, ଧଳା ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, ଧଳା ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି। ଶିବ ବାବା ସନ୍ତାନ ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ବୋଲେ, ଯେ ଯାହାର ଅନୁଭବ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ବୁଝି ପାରିବ, ତା ମରମରେ ଲାଗିଯିବ। ଅଭିଶାନ୍ତ ନିରତେ ଲାଗିଛି ରେ, ନିରତେ ଲାଗିଛି, ଖେଳୁଛି ପରମ ସୁନା, হে ভাই মন উদয়গিরি কিয়না, হে ভাই মন
মন উদয় গিরিকিরণা হে বাই মন উদয় গিরিকিরণা ওরে সান্তনিয়া ওরে সান্তনিয়া নীরতে লাগিছে ওরে সান্তনিয়া নীরতে লাগিছে কেরোসে পরম শিরা হে ভাই মন উদয় গিরিকিরণা হে ভাই মন উদয় গিরিকিরণা হই সদাচার সে গুরু ভয় সরতে হইলে সিনা হই সদাচার সে গুরু ভয় সরতে হইলে সিনা সগর পাশে উদয় গিরিকিরণা নীরতে লাগিছি খেলছে পরম সোনা ভাই মন উদয় গিরিকিরণা হে ভাই মন নীতি সংসার কেন হে কাহার মোর তো বোলা নীতি সংসার কেন হে কাহার মোর তো বোলা কল্পনা হচ্ছি তহিরে ঘাস দিয়লা উদয় গিরিকিরণা হে ভাই মন উদয় গিরিকিরণা হরে সান্তনিয়া হরে সান্তনিয়া নীরতে লাগিছে হরে সান্তনিয়া নীরতে লাগিছে খেলছে পরম সোনা ভাই মন উদয় গিরিকিরণা হে ভাই মন উদয় গিরিকিরণা চিତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଳୁଛେ ଜଣେ ନାରୀ ହଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହଉ ଜଣେ ମା ହଉ ଜଣେ ବାପ ହଉ ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅହଙ୍କାରରେ ଜଳୁଛେ ଆମକୁ ଯାଉଛି ଏ ମାୟା ଯାଉଛି ରାବଣ ତେବେ ଜଳିବାରୁ ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ନାରୀ ତାଙ୍କ କୁମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ କଳସିରୁ ଜଳ ଢାଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ କଳସୀ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ସେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏ ଜ୍ଞାନର କଳସୀ ଦେଇ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ପବିତ୍ର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ରଙ୍ଗବତୀ ମାତାଜୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମଣିଷ ଚାଖେଣ୍ଡେ ମଣିଷ କାଲି ଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି କାଲି ଠାରୁ ଆସିଲେଣି ସେ କେତେବେଳେ 5 ମିନିଟ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ତାକୁ ଦଉଛି କିଏ ଇଏ 50 ଜଣ 2 ଦିନ ହେଲା ତାର ଭିତରେ କି ଚା ଖାଉଛି କଣ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏ କେମିତି ଆକୁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିଜର ଭାବନ୍ତି ବୋଲି
ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ମାର ହୃଦୟ ଥାଏ ବିଶାଳତା ଗୋଟେ ମାର ହୃଦୟ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ତେଣୁ ସେ ସମାନ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲି ଆଉ ଆଜି ये 2 दिन से रखिथिले ये जो 2 दिन कार्यक्रम हैला ना पुर 16 पाला थिला ना पुर 21 पाला थिला ना गोटी केस रे कोन डिग्री पाइथिले किछि नुहा पाला कोन कहिला पाला तो केही 16 पाला 21 पाला मानसिक पाला करती ताको तो किछि नुहा पाला कोन कहिला मा पाला होछि पाइबा उ लार होछि लाभ जे प्रकाश हइले से ଆମକୁ କୋଉଠୁ ଡକେଇଲେ ପ୍ରବଚନ ଯେ ଯୋଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ଡକେଇଲେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର କିଏ କୋଉଠି ଆସିଲେ ସବୁ ଏକାଠି କରିଲେ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଲେ କାହିଁକି ନା ମୋ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛି କିଏ ଜାଣିନି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସିଏ କହିବେ କଣ ମତେ ତୁ କହିଦେଲୁ ଏ ସମେତେ ଜାଣିଲେ ମତେ କାହିଁ ଜଣେଇଲୁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଦୁର୍ଛନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି 2 ଦିନ ହେଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାପା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଛୋଟ ପିଲା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ହମ ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଗଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଯିବ ନାଇଁ ମା ଦିନ ଚାଲିଯିବ ये गारू चली जीवो तापरे कोन करे बिना कुकुर माकड़ हो नहीं मनीष जन्म पाइछे एमिति कर्म करिबा पुण्य में मनीष ही आसीबा को भली मनीष ना जदी एति हम पाखरे सदाचार थिबो जो गोटे सदाचार गोटे जोटे कि पवित्र वृत्ति पवित्र कर्म दिव्य कर्म थिबो आपण नारी किए हेले सत्य दुनिया रे ए गोटे नारी देखि आसीबे जदि पुरुष आसती तले एई भई गोटे पुरुष हेकि आसीबे नर नारी नर रूप नारायण और नारी रूप लक्ष्मी हेकि आसीबे तो जदि ए रूप का भलो न लागुछि जे आपण माने कहिबे कोन विश्वास अछि एमिति हबो बोली कि जदि एमिति के भाबु थांती ता माने से कॉपी करके पाठ पढुछथि बोली एकथा कहिबे जे पाठ पढिबो से कहिबो मु का पास हेबे कि फेल कोन जाछि कहिबो पाठ पढा पिला जे कहि पटिति तेनो आमे जानिछे आमे कोन करूछे कोन नै सेई थिरा हमर ग्यारंटी रहिबो मु पढिछि माने 100 को 100 कर रहिबो भले गोटे दुईटा नंबर कमी जाई पारे किंतु 98 रो कम होबनी आज न पढ तो कॉपी कर पुटु सब चारिया रे परीक्षा रे कॉपी करि पकेइबो ता मन मते दुकु से कहिबो से ग्यारंटी दबो ए जो 98 की 98 रखिबे बोली ना ठीक सेई भलिया क्या ए जो धारणा जीवन सत कहिबो सत पथरे चालिबो सत खाइबो बा सत देखिबो जैसा दृष्टि ऐसा सृष्टि सब किछि परिवर्तन छे करिबो तेरो ए परि पर आसीबो सत्य सत्य दुनिया रे नर नारी लक्ष्मी नारायण सदृश्य एई भଳି दिव्य पुरुष दिव्य नारी ही आसीबे हो आज्ञा शेषरे आमे आपण मानकु एतिक अनुरोध करिबु ये ग्रामरे जो हमर रही छी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अनुष्ठान रा मा प्रतिदिन सेति जो मा माने जाउछथि बा गौरी माने बा भाई माने जाउछथि जति तो जाउछथि जदि आपण मानकर कहार मन हैला काको भलो लागिछि आमे काको बाध्य करनु ना घरे तो जाई अनुभव आपण माने करतु जो अनुभव पाई आमे आज आपण मानकर सामना हेछु एमिति गोटे दिन आछु आपण कहबे ओ आगुर मु काहे के न करी आगुर जाईथिले आउरी को भाटे कोन गोटे उन्नति हे जाई थात बा मु कोन अनुभव करि थांती हां से होछि आपण मानक ऊपर निर्भर करे आमे दायित्व लेथिलु रगवती माता जी दायित्व लेथिले बा जो मां माने भाई माने सती विद्या अध्ययन करू छंती आमे समस्त दायित्व आनिथिलु कथा देथिलु भगवान को बाबा को आमे जा जानिछु समस्त को कहि दो आज हमर बाजू चले आंगी को जवाना रे मां आसिलो कथा दे शांति आछि बे कालियालो
ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ରଙ୍ଗ ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ରଙ୍ଗ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଲାଗି ଯାଉ, ଏ ରଙ୍ଗ ଆମଠୁ ନ ଛାଡୁ, ଏ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯୋଉ ରଙ୍ଗର ହୋଲି ଖେଳ ଯିବ, ରଙ୍ଗ ହୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କିଏ ଖେଳିବେ? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଖେଳିବେ, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଖେଳିବେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲାଗିଯାଉ। ଏ ଗ୍ରାମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନରସିଂହ ସତେ ଯେମିତି ଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ସିଂହ ସଦୃଶ ହେଇଗଲେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇ। ଆଉ ମା କଣ ପଦେ କହିବେ, କୁହନ୍ତୁ ପଦେ। ଶେଷରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଅଥକ ସେବା କରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଇ ପେଇ ନାଚିବାକୁ ଟିକେ ପଠେଇଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ କଥା ପଦେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୋର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର 1 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ମୁଁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଭଉଣୀ ଡାକିବି ଆଉ ମିଠି ଭଉଣୀ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଏ ବର୍ଷକର ଆଶା ମୋର ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆନନ୍ଦରେ ଲୁହ ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପୁରା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋର ଗୀତା ପାଠଶାଳା ମୋର ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୋ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଲୋକ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଗାଁର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଓଳି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସକାଳ ହେଉଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବସିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ସବୁ ବାବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ନିଜକୁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ କଟକ ଯିବାର ଅଛି ଆମକୁ ତ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଯିବା ଆମକୁ ତ ସମୟ ନିଜକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟଟା ଆମ ହାତରେ। ଆମ ବାବା ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ 3 ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବା ଶରୀରକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ଅଲଗା ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବି 8 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା। ଏମିତି 24 ଘଣ୍ଟାର ବାବା ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ବା ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ସମୟ ବାହାରିବ ବା ଆମେ କରିପାରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆସି ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନର କଳସୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର କଳସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଦୂରେଇ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ